यहाँ पर इकट्ठा होने का जो मौका प्रभु ने दिया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं. Thank the Lord for the very blessed privilege and opportunity that He has granted unto us to gather in this manner. And we are extremely grateful to the Lord for all the providence that He has provided unto us, especially with regards to this conference that we have been planning and have been preparing for the last few months. And today God has allowed us to have this in a via the Zoom medium, and we are thankful to the Lord for the providence that He has extended. At the onset, I would want to introduce to everyone our esteemed and beloved speakers who will be with us for the next 3 days. हमारे साथ आने वाले 3 दिनों में हमारे इस कॉन्फ्रेंस के विशेष स्पीकर्स जो होंगे, मैं इन दोनों के बारे में आप सब लोगों को इन दोनों के बारे में कुछ कहते हुए इनका स्वागत करना चाहता हूँ यहाँ पर. जैसे हम जानते हैं, हमारे साथ आज भाई फ्रेड कॉसन ब्रदर है. वी हैव विद अस ब्रदर फ्रेड कॉसन. मोस्ट ऑफ यू हैव नोन हिम, और he's well known to almost all of us believers here in India, especially in Maharashtra and many other places. But I would still, for the benefit of all the audience, would want to say few words about him, so that it would enable all of you to pray more intently. Brother Fred Crossan was born in Oswego, Illinois, USA, and now resides in Darlington, South Carolina. He dedicated his life to the Lord at the age of 16 and began preaching the gospel shortly thereafter. In 1966, he was called to full-time ministry, traveling extensively to serve missionaries, teach God's word, and encourage believers around the world. Over the past 30 plus years, he has ministered in more than 85 countries, speaking at conferences, camps, and assemblies. Brother Fred is the author of the daily devotional Blessings All Mine with 10,000 Besides, and Letters Missionaries Never Write, with a ministry focused on faith, practical service, and helping God's people overcome the challenges of the world, the flesh, and the devil. And in the name of the Lord, I would want to extend a warm welcome to dear uncle. And as all our audience is aware, both our dear brothers are currently based in US, and so it's very early morning for them, but they are prepared, and as they have been preparing themselves for the many days for this particular moment and occasion, and we thank the Lord for this opportunity and for all the providence He has granted unto us. And we pray especially for uncle, as he will be the one who will be taking the first morning session. To start the meeting, to start the prayer to start the session, I would firstly request, we have George Matthew uncle with us. Uncle, I would request you if you could please commit this session into the Lord's hands in prayer. प्रार्थना के साथ मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा, हमारे बीच जॉर्ज मैथ्यू अंकल है. विनती करूँगा अंकल को कि प्रार्थना के साथ ये आज का जो पहला सेशन है प्रभु के हाथों में प्रार्थना पूर्वक सौंपे. Uncle, you're on mute. Uncle, you're on mute. If you can just check. Yeah. Am I audible? Yes, yes. Yeah. पिताजी, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं इस सुंदर समय के लिए. आए हुए सारे भाई बहनों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं. पिताजी, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपके बच्चों को आपने सही समय पर लाया, और इसके पीछे जो भी इंतजाम कर रहा है उन सभी को आप मदद कर रहे हैं. और खास कर हम आपके दास को याद करते हैं. उन्हें आप अगुवाई दीजिए, आत्मा के ज्ञान दीजिए, भरपूरी दीजिए, ताकि जीवन में लाभदायक हो. और आने वाले 3 दिन प्रभु हमें आपका अगुवाई चाहिए, और हर एक का जीवन में प्रभु एक प्रोत्साहन मिलने के लिए आप मदद कीजिए. इसके पीछे जो भी हाथ और दिल और कलीसिया और प्राचीन जो मेहनत करते हैं उन सभी को आप बहुतायत से अगुवाई और आशीष दीजिए.
हमारा प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने हमें बचाया और बहुत बड़ा जिम्मेवारी इस दुनिया में सौंपा है। हम उसके लिए आभारी हैं और उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए आपके अनुग्रह हम मांग रहे हैं। पिताजी, आपकी आवाज सुनने के लिए हम इच्छुक हैं। आपके वचन हमारे लिए मधुर से भी ज्यादा मीठा है और इसलिए प्रभु हम आपकी ओर देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद। महिमा सारे आपको चढ़ाते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। थैंक यू डियर अंकल। आज की ये सभा शुरू करने से पहले हमारे बीच प्रभु के सेवक सैमुअल शिंदे भाई और उनकी वाइफ सिस्टर अनुग्रह हमारे बीच चिपलून से है। मैं उनसे विनती करूंगा कि हमें कुछ गीतों के द्वारा आप हमारे आज का सभा का शुरुआत कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को सलाम। आ, हम गीत को शुरू करेंगे और पहला गीत होगा, उम्मीद है आप सभी को ये स्क्रीन पे दिख रहा हो। ये पहला गीत है, नारायण वामन तिलक ने लिखा हुआ गीत है। और उसी के साथ हम इस गीत को जारी रखेंगे हिंदी में, प्रभु की दया से जो मैंने ट्रांसलेट किया है। जय जय जगदीशा, जगाला तुझी मात्र आशा। जय मंगल धामा, जगावर तुझा मात्र प्रेमा। तुझी मात्र सेवा घडू दे जगामध्ये देवा। तुझे राज्य येऊ जगिया, स्वर्ग उभा राहू। तुलाच वंदन घे आमुचे वैभव तू अवघे। तुझ्या मात्र चरणी रमू दे सहर्ष दिन रजनी। प्रभो परात्पर जय करुणा कर, प्रभो परात्पर जय करुणा कर। जय 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 बापा, जय 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 पुत्रा, जय 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 आत्म्या। जय 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 आत्म्या, जय 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 आत्म्या। जय हो जगदीश तेरा, जग को तू ही एक आशा। जय मंगल धामा, जग से तूने प्रेम है किया। जय जय जगधारा, जग को तेरा ही आसरा। जय जय विश्वपति, जग ये तेरी राह देख रही। केवल तेरी सेवा प्रभु जी जग में होने देना। तेरा राज्य आए, जग में स्वर्ग उतर आए। तेरा ही हो वंदन हमारा, वैभव तुझे अर्पण। तेरे ही चरणों में दिन रजनी हर्षित सदा हूँ मैं। प्रभु परात्पर जय करुणा कर, प्रभु परात्पर जय करुणा कर। जय 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 पिता, जय 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 पुत्रा, जय 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 आत्मा। जय 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 आत्मा, जय 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 आत्मा।
ये गीत के बाद जस्ट टू make the our brothers from US to understand that this song is about the greatness of our God, and the writer is praising the Lord. He starts with the praises, and then he uh, uh, shares the desires of a human being, that how he would want to spend time with the Lord eternally. And then last, he prays to the Lord to give him grace, and ends with praise again, and worships the Lord. Now we'll sing a second song. It's a Hindi number, Khuda Ka Kaam. The writer says कि when the Lord works, the uh, things are uh, amazing, and he works in a very strange ways which we can't understand and comprehend. जब काम खुदा का होता है, जिंदगी बदल जाती है, पाक परवरदिगार के सामने कहो किसकी चलती है। जब काम खुदा का होता है, जिंदगी बदल जाती है, पाक परवरदिगार के सामने कहो किसकी चलती है। जब काम खुदा का होता है, जिंदगी बदल जाती है, पाक परवरदिगार के सामने कहो किसकी चलती है। जिससे सब डरते, उसको भी झुकना पड़ा, घात के धुन में जब था, दमिश्क से गुजर रहा। जिससे सब थे डरते, उसको भी झुकना पड़ा, घात के धुन में जब था, दमिश्क से गुजर रहा। आवाज उसने सुनी सुनी, रोशनी को भी देखा देखा, नजारा फिर यूं हुआ, जमी पे वो आ गिरा, जमी पे वो आ गिरा, और पौलुस वो कहलाया, क्योंकि जब काम खुदा का होता है, जिंदगी बदल जाती है, पाक परवरदिगार के सामने कहो किसकी चलती है। मेफीबोशेत जैसे गया दाऊद के दर पे, बेजान हम भी खुदा तेरे गिरे थे कदमों में। मेफीबोशेत जैसे गया दाऊद के दर पे, बेजान हम भी खुदा तेरे गिरे थे कदमों में। पाप था हमने किया, पर प्यार तू करता रहा, प्यार के खातिर तूने खुद को है कुर्बा किया, हमको है बचा लिया, अपने संतान का दर्जा दिया। क्योंकि जब काम खुदा का होता है, जिंदगी बदल जाती है, पाक परवरदिगार के सामने कहो किसकी चलती है। थैंक यू। Thank you, dear brother, for leading us in that song, and thank you for all the effort and preparation that has gone beforehand. I would actually want to introduce with us to the whole audience our speaker, who would actually be starting the session. I got the order slightly wrong. We have with us our dear young brother Simon George, who is also joining us
from US, and I want to say a few words as his introduction. And he will be the one who will start the session today with the first word ministry. Brother Simon George was raised in South Florida. His parents and family were believers, and he came to know the Lord as his Savior at a VBS at St. Lauderdale Bible Chapel. He continued to grow in the Lord at the chapel. He attended Florida International University from 2007 to 12 and the Master's Seminary from 2012 to 17. In 2017, he returned to St. Lauderdale Hope Bible Chapel, where he was commended to the ministry in 2018. In April 2024, he married his wife, Sister Mahima. They now serve the saints in their chapel and throughout the South Florida area with a focus on discipleship and biblical counseling. And I would now welcome our dear brother Simon George to kindly lead us and start the conference with the word ministry. Thank you, brother. Thank you, brother. Saints, it's a true joy to be with you all today. Yes, I was saying we've had several challenges in organizing these meetings. अशा मीटिंग ऑर्गनाईज करायला आम्हाला भरपूर व्यत्यय येत होते. And then most recently, I had to return from India for the passing of my dear Amachi to be with the Lord. अ, अ, काही दिवसांपूर्वीच माझी आजी देवाघरी गेली आणि तिचा बोलावणं आलं, ज्यामुळे मला भारताला परत यावं लागलं. So 2 days ago was Amachi's, my grandma's funeral. And so I have been here in Oklahoma in the US. आणि कारण 2 दिवसा अगोदरच माझ्या आजी देवाघरी गेली, त्यामुळे मला ओक्लाहोमा USA मध्ये परत यावं लागलं. And so I have been able to enjoy the company and the fellowship, the comfort of God's people throughout these days. आणि पण या गेल्या काही दिवसांमध्ये मी देवाच्या लोकांची सहभागिताचा आनंद घेत आहे. So my joy in being with you all for these meetings is truly a gift from the Lord. आणि म्हणून माझी सहभागिता तुमच्यासारख्या देवाच्या संत जनांबरोबर ही देवाकडून मला मिळालेली भेट आहे. As we go into our meetings, I want to share with you the main idea of what I would like to present. जसं आपण या सभेमध्ये पुढे जात आहोत, ह्या सभेची जी योजना आहे त्याच्याबद्दल मला काही सांगू इच्छितो. And so you can make your notes ready for a study throughout John's Gospel. तर योहान कृत शुभवर्तमान ह्याच्यावरती अभ्यास करत असताना तुम्ही तुमचे नोट्स तयार करू शकता. And a key idea in John's mind is that we should correctly see the glory of the Lord Jesus Christ. योहानाच्या मनात ही भावना आहे की आपण प्रभू येशू ख्रिस्ताची जी महिमा आहे ते स्पष्टरित्या पाहिली पाहिजे. So I encourage you all to be taking notes as we go through the study. म्हणून मी विनंती करतो की जसे जसे आपण ह्या विषयावरती अभ्यास करत आहोत तसे तसे तुम्ही नोट लिहाव्या. So let's begin by looking at John's Gospel chapter 1. आणि म्हणून आपण योहान कृत शुभवर्तमान ह्याचा पहिला अध्यायामध्ये पाहूया. It's a well-known passage to us, but in verse 14 we find the key idea of the gospel. आपल्या सर्वांना हा भाग परिचित आहे, परंतु 14व्या वचनामध्ये एक मुद्देगाभा आहे. John writes that the word became flesh and dwelt among us. योहान असे लिहितो की शब्द देही झाला आणि आपल्यामध्ये त्याने वास केले. We know from the first verses of this gospel that the word refers to Jesus Christ, God himself. आणि आपल्याला माहिती आहे, या वचनांना पाहत असताना आपल्याला कळते की शब्द प्रभू येशू ख्रिस्त आहे.
But John is writing not only concerning the incarnation, the Christmas time idea, he is writing something that is the central point of all of history. योहान हे लिहित असताना फक्त ख्रिसमसच्या हेतूने लिहित नाही आहे, परंतु प्रभू येशू ख्रिस्ताचं सार्वकालिक जीवन जे आहे त्याबद्दल सांगत आहे. John is writing that God the Son became human. He took on flesh for us. योहान हे सांगत आहे की प्रभू येशू जो देव आहे तो एक मानवाचं रूप घेऊन या जगात येत आहे. And so we have in the Lord Jesus Christ the God man, fully God, fully man. आणि म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये आपल्याला हे दिसून येतं की तो पूर्ण देव आहे आणि पूर्ण मनुष्य आहे. And so the second part of chapter 1, verse 14 is very important. John writes, we saw his glory. आणि म्हणून योहान शुभवर्तमान पहिला अध्याय आणि 14व्या वचनामध्ये जेव्हा योहान लिहितो हे फार महत्वपूर्ण आहे की आपल्याला पाहायला पाहिजे. तो म्हणतो की आम्ही त्याचे गौरव पाहिले. There are multiple mysteries contained in this verse. आणि ह्याच्यात खूप काही असं रहस्य ह्या वाक्यांमध्ये लपलेलं आहे. The first, of course, is how does God become man? How is the Lord Jesus God and man at once? पहिलं रहस्य हे आहे की हे कसं होऊ शकतं, देव मनुष्यामध्ये कसा येऊ शकतो. But this is not a mystery that's explained in Scripture. We're only told that this is true. पण ही जे रहस्य आहे हे देवाच्या वचनामध्ये सांगितलं आहे, प्रकट केलं आहे आणि आपल्याला पर्यंत सांगितलं आहे. But there is another mystery in this verse which John gives great attention to. आणि ह्याच्यात दुसरं एक रहस्य आहे ज्याच्याबद्दल योहान आतुरतेने सांगत आहे. John writes, and we saw his glory. आणि योहान म्हणतो आम्ही त्याचे गौरव पाहिले. And the mystery is, as you read John's gospel, most people are not seeing the glory of Jesus Christ. आणि रहस्य हे आहे की जसं आपण या योहानचे शुभवर्तमान पाहिले तर भरपूर लोक आहेत ज्यांनी ह्याची प्रभू येशू ख्रिस्ताचं गौरव पाहिले नाही. In fact, just few verses earlier in verse 11, it says, he came to his own, and his own did not receive him. खरं पाहता काही अगोदर 11व्या वचनामध्ये आपण वाचतो की तो स्वकीयांकडे आला तरी त्याच्या स्वकीयांनी त्याचा स्वीकार केला नाही. We see many characters throughout John's gospel who do not recognize the glory of the Lord Jesus. आणि योहान शुभवर्तमान मध्ये आपण असे कित्येक व्यक्ती पाहतो ज्यांनी प्रभू येशू ख्रिस्ताचे गौरव पाहिले नाही. And in the end, finally, they crucify the Lord Jesus at the end of John's gospel. आणि शेवटी आपण पाहतो की असल्या लोकांनी प्रभू येशू ख्रिस्ताला क्रूसावर दिले. Later, Peter in the book of Acts preaches, if they had known who this was, they would not have crucified the Lord of glory. प्रेषितांच्या कृत्यामध्ये आपण पाहतो पेत्र असं म्हणतं की ह्यांनी जर प्रभू येशू ख्रिस्ताची महिमा पाहिली असती, गौरव पाहिला असता, तर त्यांनी प्रभू येशू ख्रिस्ताला क्रूसावर खेळले नसते. And so truly we see this mystery that Jesus Christ is full of glory, yet so many are failing to see this glory. आणि मग हे रहस्य आपल्याला पाहायला मिळतं की प्रभू येशू ख्रिस्त गौरवाने भरलेला आहे तरी सुद्धा कित्येक लोक त्याला ओळखू शकले नाही, त्याचे गौरव पाहू शकले नाही. So the first question we have to answer for our studies is in verse 14, who does John mean when he says we saw his glory? मग पहिला प्रश्न आपल्या मनात येऊ शकतो या 14व्या वचनामध्ये ही कोण लोक आहेत ज्यांच्याबद्दल योहान म्हणतो की आम्ही त्याचे गौरव पाहिले.
Perhaps John means himself and the other disciples. कदाचित योहान स्वतःबद्दल आणि इतर शिष्यांबद्दल बोलत असेल. But this also would be strange because throughout John's gospel, so many times it's mentioned that the disciples did not understand the things that they were seeing. पण हे पण गमतीचं आहे की आपल्याला पाहायला मिळतं की योहान आणि इतर शिष्य सुद्धा कित्येक वेळेस अ, प्रभू येशू ख्रिस्ताला ओळखू शकले नाही किंवा ते समजण्यास चुकले. And as we study through the gospel, it will become evident the truth that I want to convince you of. आणि जसे आपण अभ्यास करत जाऊ तेव्हा हे जे सत्य मी तुम्हाला सांगू इच्छितो ते प्रकट होईल. When John says we saw his glory, he is referring to all those who have truly believed in the Lord Jesus Christ and received the Holy Spirit of God. मग हे जे लोक आहेत आम्ही त्याचे गौरव पाहिले ही ती लोक आहेत ज्यांनी त्याला प्रभू म्हणून स्वीकार केला आणि त्यांचं तारण झालं आहे. And so here, the mystery of chapter 1, verse 14 is that seeing the glory of the Lord Jesus Christ requires putting your trust in the Lord Jesus Christ. मग रहस्य हे या वचनामध्ये जे रहस्य आहे ते हे आहे की त्याचे गौरव पाहणे म्हणजे त्याच्यावर आपण विश्वास आणणे. As human beings, we say, first I want to see, then I will believe. मानव होण्याकरिता आपण नेहमीच की अशी मांग करतो की पहिलं मी पाहीन आणि मगच विश्वास ठेवीन. But the Lord Jesus says in John chapter 11, if you believe, you will see the glory of God. पण योहान 11व्या वचनामध्ये पाहतो की तो म्हणतो की तुम्ही पाहाल आणि तुम्ही विश्वास ठेवाल. And so John's gospel is written so that the glory of God might be put on display and that we might believe in the Lord Jesus Christ. या योहान कृत शुभवर्तमानात आपण पाहतो की प्रभू येशू ख्रिस्ताचं गौरव हे प्रकट होईल यासाठी की आपण त्याचवर विश्वास ठेवू. So in the 4 sessions that I want to take, I want to look at familiar passages, but asking the question, how in these passages can we see the glory of the Lord Jesus Christ? तर याचे जे 4 सत्र होणार आहेत माझे त्यामध्ये आपण पाहू की आपण हे गौरव कसे पाहू शकतो. And we as believers must see this glory to properly worship the Lord Jesus, and we need to know it in order to share this with unbelievers. आणि ह्याची गरज ह्यासाठी आहे की आपल्याला जर गौरव पाहायला मिळाला तर आपण त्याची योग्य रीती उपासना करू शकतो आणि सुवार्ता सांगू शकतो इतरांना. So 2 things: properly seeing the glory of Jesus helps our worship and our evangelism. म्हणून ह्यात 2 गोष्टी होतात. जर आपण योग्यरित्या त्याचे गौरव पाहू तर आपण त्याची उपासना करू शकतो आणि योग्यरित्या त्याची सुवार्ता सांगू शकतो. And so the first familiar passage I want to look at is John's Gospel chapter 2. आणि दुसरा जो आपल्याला परिचित असलेला जो संदर्भ आहे तो म्हणजे योहान कृत शुभवर्तमान 2रा अध्याय. There are 2 familiar stories in this chapter. आणि ह्या अध्यायामध्ये 2 परिचित असलेले असे गोष्टी आहेत. The first is the turning of the water into wine at the wedding. आणि पहिली गोष्ट म्हणजे लग्नात पाण्याचा द्राक्षरस झालेला. The second half of the chapter is Jesus cleansing the temple of the money exchangers. आणि दुसरा भाग जो आहे आणि त्याच्या दुसरी गोष्ट आपण पाहतो ते म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्त मंदिर साफ करतो आणि जे तिथे व्यवसाय करतात त्यांना घालवतो.
A few quick observations we need to make. Beg your pardon? The few quick observations we need to make. ह्याच्यात काही मुद्दे आहेत जे आपल्या निरीक्षणात येणे गरजेचे आहे. The first is that this seems to be the beginning of John's Gospel, and chapter 1 was the introduction. पहिली गोष्ट ही की पहिला अध्याय हा परिचय देतो, तर दुसऱ्या अध्यायापासून खरा शुभवर्तमान सुरू होतो. Chapter 2, verse 11 reads, "This is the beginning of signs that Jesus did in Cana of Galilee, and he manifested his glory, and his disciples believed in him." आणि या 11व्या वचनामध्ये आपण पाहतो की येशूने आपल्या चिन्हांना हा प्रारंभ गालिलातील काना येथे करून आपले गौरव प्रकट केले आणि त्याच्या शिष्यांनी त्याचवर विश्वास ठेविला. We are being told here that signs are a way in which the glory of the Lord Jesus might be seen. आणि ह्यातून आपल्याला हे कळतं की चिन्हांद्वारे प्रभू येशू आपले गौरव प्रकट करतो. In fact, John's gospel is going to contain several signs that we must see all together. आणि योहान कृष्ण वर्तमान मध्ये कित्येक चिन्ह आहे ज्याला आपल्याला पाहायचे आहे. At the end in chapter 20, John writes, "These things are written, these signs are written that you might believe and have eternal life." आणि योहान कृष्ण वर्तमानाच्या 20व्या अध्यायामध्ये शेवटी तो म्हणतो की हे चिन्ह यासाठी दिले आहेत की तुम्ही विश्वास ठेवा आणि त्याद्वारे तारण प्राप्त करा. So signs are meant to show the glory of Jesus, and the glory of the Lord Jesus is meant to give us belief, which gives us eternal life. तर चिन्हे ह्यासाठी आहेत की प्रभू येशू ख्रिस्ताचे गौरव आपल्याला पाहायला मिळतं आणि गौरव ह्यासाठी की आपण विश्वासाच्या द्वारे त्याच्यात अनंत जीवन प्राप्त करावं. But let's quickly explain how these signs should work. पण आपल्याला हे पाहायला पाहिजे की हे चिन्ह कसे कार्य करतात. This is a simple thing that sometimes we make too complicated. हे फार सोपी गोष्ट आहे, पण कधी कधी आपण त्याला फार कॉम्प्लिकेटेड बनवतो. Think of when you are driving, there are many signs which guide you to your destination. विचार करा की तुम्ही गाडी चालवत आहात आणि रस्त्यावर कित्येक चिन्ह असतात. So if I am driving on the road and I see the sign which points me to my destination, that is meant to guide me to my destination. तर जर मी गाडी चालवत आहे तर चिन्हांचा उपयोग यासाठी होतो की जिथे मला जायचं आहे तिथे ते मला मार्ग दाखवतात, दिशा देतात. So if I'm driving to Mumbai and I see the sign that says Mumbai, that means I should continue this way. याचा अर्थ असा आहे की जर मी मुंबईला ड्राईव्ह करत आहे आणि जिथे मुंबई दिलं आहे त्या दिशेने मला ड्राईव्ह करायचं आहे, त्या दिशेने मला जायचं आहे. But in that situation, it would be very foolish if I saw the sign that said Mumbai and stopped at the sign and said, "I have reached my destination." पण हे कदाचित मूर्खता होईल जर मी मुंबई या चिन्हाकडे पाहून तिथेच थांबावं आणि जिथे मुंबई लिहिलं आहे मुंबई समजून तिथेच राहावं. In John's gospel, these signs are meant to point us onward to Jesus Christ, but oftentimes we stop at the signs. हे जे चिन्ह योहान कृष्ण वर्तमान मध्ये दिले आहेत ते प्रभू येशू ख्रिस्ताला दर्शवतात, प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे आपल्याला नेतात, परंतु कित्येक वेळेस आपण त्या चिन्हांकडेच थांबतो. Many times, especially in our young age, we hear the story of Jesus turning water into wine, and we say Jesus has the ability to do miracles.
आणि लहानपणी आपण ही गोष्ट ऐकली असेल की प्रभू येशू ख्रिस्तानी पाण्याचा द्राक्षरस केला आणि ह्यातून आपल्याला कळते की प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये ती शक्ती आहे चमत्कार करायची की तो पाण्याचा द्राक्षरस करतो. If we read the story and only learn that Jesus has the ability to do miracles, then we have stopped at the sign. आणि जर आपण वाचून हे समजतो की प्रभू येशू ख्रिस्ताला चमत्कार करण्याची शक्ती आहे तर आपण चिन्हावरती थांबलेलो आहोत. But the sign is meant to guide us, direct us further until we have reached the glory of the Lord Jesus. परंतु चिन्ह यासाठी आहे की आपल्याला दिशा मिळावी आणि आपण प्रभू येशूचं गौरव पाहावं. And in the same way, through all the signs in John's gospel. आणि ही गोष्ट खरी आहे सर्व चिन्हे जी योहान शुभवर्तमान मध्ये दिली आहे. Another interesting detail about chapter 2 is presented here. आणि दुसरी एक महत्वाची गोष्ट ह्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये दिली आहे. John writes in the second half of the chapter that Jesus went and cleansed the temple. आणि या या अ, अ, या अध्यायाच्या दुसऱ्या भागामध्ये योहान आपल्याला सांगतो की प्रभू येशू ख्रिस्ताने मंदिरात जाऊन त्याचे शुद्धीकरण केले. But the other three gospel writers mention that Jesus did this in the final week of his earthly ministry. परंतु बाकीचे जे शुभवर्तमान आहेत त्यात आपल्याला आढळते की ही गोष्ट प्रभूनी आठवड्याच्या शेवटल्या भागात केली. Matthew, Mark, and Luke write Jesus did this a few days before the end of his ministry, and John is writing that Jesus did this a few days after the beginning of his ministry. मत्तई शुभवर्तमानामध्ये मत्तई लिहितो की ही जे मंदिराचे शुद्धीकरण आहे ते प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या जीवनाच्या काही शेवटच्या भागात केलेले आहेत, परंतु योहान इथे त्याच्या सेवेच्या सुरुवातीत केलेले दाखवत आहे. The historical answer to this is that at least Jesus must have done this 2 separate times. ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून पाहता ह्यातून आपल्याला हे समजून येते की ही कदाचित दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी ही गोष्ट झालेली आहे. But John is deliberately putting this here, at the beginning of his gospel, in order to make a more specific point about our seeing the glory of Jesus. योहान फार विशेष रूपाने तो प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या सेवेच्या सुरुवातीला ही गोष्ट दाखवतो या दृष्टिकोनातून की आपण त्याचे गौरव पाहू शकू. So with these specific details, we are ready to see John chapter 2. आणि अशा ह्या गोष्टी आणि ह्या मुद्द्यांना पाहता आपण दुसरा अध्याय पाहू. John puts the beginning of Jesus' ministry at a wedding. आणि योहान प्रभू येशू ख्रिस्ताची सेवेची सुरुवात लग्नापासून करतो. This is a celebration, and we are seeing that the Lord Jesus is being revealed to the world in his public ministry at a joyous occasion. आणि लग्नाचा प्रसंग हा आनंदाचा प्रसंग आहे आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचे प्रकटीकरण आणि सुरुवातीचे प्रकटीकरण या अशा आनंदाच्या माहोलमध्ये होत आहे. We read that Jesus and his disciples were invited to this wedding. आणि आपण पाहतो की प्रभू येशू ख्रिस्त आणि त्याचे शिष्य या लग्नात आमंत्रित होते. Verse 3 says, when the wine ran out, the mother of Jesus said to him, they have no wine. आणि वचन 3 मध्ये आपण पाहतो की जेव्हा द्राक्षरस सरला तेव्हा येशूची आई त्याला म्हणाली, त्यांच्याजवळ द्राक्षरस नाही. So we are introduced to a problem in the story, that is, Jesus is at the wedding of a nearby family friend, and they are out of wine.
आणि मग यामध्ये आपण एक समस्या पाहतो की प्रभू येशू आपल्या आप्ताच्या जवळच्या आप्ताच्या लग्नात आहे आणि त्यांच्या लग्नात द्राक्षरस सरला म्हणजे तो संपला आहे. Uh, John 3 times writes, his mother said to him, his mother. योहान 3 वेळेस असे सांगतो की त्याच्या आईनी Because we are made to see what human relationship is taking place in this situation. आणि यातून ह्यासाठी त्याने हे लिहिलं की आपण त्याचे या जगिक किंवा ह्या मानवी नाते आपण त्याचे पाहावे. This was a concern for Mary that this family was out of wine. So probably she was thinking, this is my son. If this is my problem, this should also be his problem. कदाचित असं समजून येते की जेव्हा या मरियम म्हणजे त्याच्या आईच्या नात्यात ज्यांचं लग्न होतं ते ते त्यांच्या लग्नात जेव्हा हे द्राक्षरस संपला तर आईचं कदाचित असे विचार असतील की हा माझा प्रॉब्लेम आहे, माझी समस्या आहे आणि तेवढीच माझा पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्त त्याची पण तेवढीच समस्या आहे. 3 times John says his mother, but Jesus himself does not call her mother. 3 वेळेस योहान असे उद्गारतो की त्याची आई, परंतु प्रभू येशू ख्रिस्त कधी माझी आई म्हणून म्हणत नाही. In verse 4, Jesus says to her, woman, what does that have to do with me? आणि 4थ्या वचनामध्ये आपण पाहतो प्रभू येशू तिला म्हटले, बाई, माझा तुझा काय संबंध? He addresses her as woman, maybe meaning like madam. What does that mean for us? तो आपल्या आईला बाई म्हणून उच्चारतो. कदाचित तो असं म्हणत असेल की मॅडम, आपला ह्याच्यात काय समस्या, आपली काय समस्या आहे ह्यात? So he is not being disrespectful, but he is creating a relationship separation between them. ह्याच्यात तो त्याची तिचा अपमान करत नाहीये, परंतु तो एक एक आपले नाते ह्यामध्ये प्रकट करत आहे. Jesus writes, my hour has not yet come. प्रभू म्हणतो की माझी वेळ अजून आली नाही. His mother is working on the basis of family expectations, but Jesus is working on a different set of expectations. त्याची आई हे पारिवारिक अपेक्षावरती काम करत आहे, परंतु प्रभू येशू ख्रिस्त हा वेगळ्याच अपेक्षावरती काम करत आहे. Jesus is working on the expectations of his heavenly Father. प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्या स्वर्गीय पित्याच्या अपेक्षा पूर्ण करू पाहत आहे. Up till this point, Jesus has been a faithful and obedient son to his earthly parents. ह्या वेळेपर्यंत प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्या जगिक माता पिताच्या अधीन आणि आज्ञेत आहे असे दिसून येते. But since this is to be the beginning of his signs, we are watching a shift taking place where from this point onward, Jesus is walking exactly according to the timing of God the Father. आता ह्या वेळेपासून आपण एक शिफ्ट, आपण एक बदल असा पाहत आहोत. आणि तो बदल हा आहे की आता प्रभू येशू हा स्वर्गीय पित्याच्या वेळपत्रिका जी बनवली आहे त्या हिशोबाने चालायचा प्रयत्न करत आहे. And we read ultimately at the end of John's gospel, this hour that the Father has been preparing for him is the hour of his crucifixion. आणि योहान शुभवर्तमानामध्ये आपण पाहतो की जी वेळ जी पिता प्रभू येशू ख्रिस्तासाठी ती वेळ जी नेमून ठेवत आहे ती वेळ म्हणजे त्याच्या क्रूसावर मरण्याची वेळ. And so the glory of the Lord Jesus Christ and the crucifixion of the Lord Jesus Christ are ultimately one event.
आणि म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्ताचे गौरव आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचे क्रूसावरील बलिदान हे दोन्ही एक एक आहेत. And so what we see in chapter 2 sets the pattern that we will see throughout John's gospel. आणि जो पॅटर्न आणि जे आपल्याला या दोन अध्यायामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं आणि तोच नमुना पूर्ण अध्यायामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. So let me quickly explain with this water turned into wine, what is this glory we should see of the Lord Jesus Christ? आता जी घटना आहे ज्यात पाण्याचा द्राक्षरस झाला त्यामध्ये आपल्याला प्रभू येशू ख्रिस्ताची गौरव कसे पाहायला मिळते त्याबद्दल आपण मनन करू. So his mother presents a problem, and at first it seems like Jesus says, "That is not my concern." आता जेव्हा त्याची आई एक समस्या घेऊन येत आहे तर सुरुवातीला आपल्याला असं दिसून येतं की प्रभू येशू ख्रिस्त बोलतो की ही आपली समस्या नाहीये, हा माझा प्रॉब्लेम नाहीये. But in verse 5, his mother says to the servants, "Whatever he says to you, do it." पण 5व्या वचनामध्ये आपण पाहतो त्याच्या आईने चाकरास म्हटले, हा जे काही तुम्हा सांगेल ते करा. Jesus seems to be saying, "I can't help you," but then his mother tells the servants, "You listen to whatever he says." प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणतो की मी तुला मदत करू शकत नाही, परंतु त्याची आई चाकरांना सांगते हा जे काय सांगतो ते कर. So she is knowing something that we, the readers of the story, do not yet know. म्हणजे ह्यातून आपल्याला दिसून येतं की तिला काहीतरी माहिती आहे प्रभू येशू ख्रिस्ताबद्दल जे आपण वाचकांना ते दिसत नाहीये. And what surprises us is that in verse 7, Jesus tells these servants to fill these pots with water. आणि आश्चर्याची गोष्ट ही आहे की 7व्या वचनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त या चाकरांना, या नोकरांना, या लोकांना सांगतो काय करायचे ते. So after making it sound like I can't help you, Jesus then he does help this family. मग सुरुवातीला जे आपल्याला दिसून येते की तो सांगतो की मी नाही मदत करणार, नंतर आपल्याला कळतं की तो मदत करत आहे. Verse 6 gives us the answer to why this change has happened. आणि 6वं वचन आपल्याला हे उत्तर देतं की हा बदल कसा काय झाला आणि का झाला. Verse 6 reads, "Now there were 6 stone water pots set there for the Jewish custom of purification, containing 20 or 30 gallons each." आणि इथे आपल्याला पाहायला मिळतं की 6 दगडी कुंब्या होत्या ज्याच्यात ते शुद्धीकरण करून ते ठेवलेलं आहे. एक यहुदी परंपरा आहे की त्यात पाणी असते. From my youngest years in church, I never remember this detail when I tell this story. सॉरी. Yeah, from my youngest years, when I tell this story of Jesus turning water into wine, I don't remember that John wrote these things about the pots. जेव्हा मला हे लहानपणी सांगण्यात आलं तेव्हा माझ्या लक्षात येत नाही की योहानानी ह्या गोष्टी सुद्धा लिहून ठेवलेल्या. Why does John give us these seemingly unimportant details that these pots were for the Jewish custom of purification? आणि तेव्हा माझ्या लक्षात आले नाही की योहानानी हे असे सोपे, साधे आणि छोटे गोष्टी आणि डिटेल पण दिले आहेत की हे जे कुंब्या आहेत ते यहुद्यांच्या शुद्धीकरणाच्या रीतीप्रमाणे ठेवलेल्या होत्या. These things are written this way in order to ask us to see beyond the sign to the full glory of the Lord Jesus Christ. ह्या जे डिटेल्स आहेत, ह्या ज्या गोष्टी आहेत, हे यासाठी लिहिले आहेत की आपल्याला जे दिसत नाही ते विचार करून समजण्यास मदत करतात. It is not enough if we look at the story and say Jesus can turn water into wine, Jesus can do miracles.
हे पुरेसे नव्हे की आपण हे गोष्टीतून हे समजावं की प्रभू येशू ख्रिस्त चमत्कार करू शकतो, प्रभू येशू ख्रिस्त पाण्याचा द्राक्षरस बनवू शकतो. It is true that Jesus is God and has the ability to do miracles, but that is not the fullness of the glory John is trying to show us. आणि हे सत्य आहे की प्रभू येशू ख्रिस्त चमत्कार करून पाण्याचा द्राक्षरस करू शकतो, पण पण हे पुरेसे नाही आहे आणि हे देवाच्या गौरवाला प्रकट करत नाही. So listen carefully, and I will tell you what is being done in this chapter. तर काळजीपूर्वक ऐका आणि समजून घ्या की ह्या भागात योहान काय सांगू इच्छितो. So there is a human problem, that is, they are out of wine. तर इथे एक एक मानवी किंवा मनुष्यांचे एक समस्या आहे की त्यांच्यात द्राक्षरस नाहीये. And Jesus is going to solve this human earthly problem. आणि हे जे काय जगिक समस्या आहे, जे काय मानवाचा समस्या आहे, तो प्रभू येशू ख्रिस्त सॉल्व्ह करणार आहे, सोडवणार आहे. But Jesus solves this human earthly problem by using the tools that are meant for a spiritual problem. आणि परंतु हा जो मानवी समस्या आहे तो प्रभू येशू ख्रिस्त अशा गोष्टींचा वापर करून सोडवणार आहे जे आत्मिक गोष्टींसाठी त्याचा वापर होतो. These stone water pots were used by the Jews to attempt purification. आणि हे जे दगडी कुंभ्या आहेत त्या यहुदी शुद्धीकरणासाठी वापरत असे. And Jesus uses those tools in order to solve their earthly problem. आणि अशा गोष्टींचा प्रभू येशू ख्रिस्त वापर करत आहे त्याच्या मानवी समस्याला दूर करण्यासाठी. This is Jesus trying to communicate that you think you have one type of problem. Truly, you have a different, more serious problem. ह्यातून प्रभू येशू ख्रिस्त हे सांगायचा प्रयत्न करत आहे की तुम्हाला एक प्रकारचा ची समस्या आहे, पण खरं पाहता त्याच्यात खोल समस्या आहे. And this, each one of us should be careful to hear this lesson. आणि हा जो धडा आहे आपण सर्वांनी काळजीपूर्वक ऐकून शिकलं पाहिजे. Many of us go to God thinking, God, I have this earthly problem. कित्येक वेळेस आपण देवाकडे जातो आणि म्हणतो, प्रभू मला ही माझी मानवी समस्या आहे. I have this medical illness, or I have this financial difficulty, or I am struggling in this relationship to this other person. मला अशा प्रकारचा एक स्वास्थ्याचा समस्या आहे किंवा कोणाशी संबंधित माझी समस्या आहे. ही मानवी समस्या आपण घेऊन जातो. So many earthly problems we name, but God is trying to tell us your most serious problem is your lack of purification. आणि अशा समस्या जेव्हा आपण घेऊन जातो, मानवी समस्या, तेव्हा प्रभू आपल्याला सांगू इच्छितो आणि सांगायचा प्रयत्न करतो की आपल्याला शुद्धीकरण करण्याची गरज आहे. What John is writing to teach us is that the glory of God is seen in the Lord Jesus Christ, in that he can provide for our truest problem, that is the need for purification. ह्यातून आपल्याला हे पाहायला मिळतं की परमेश्वर हे दाखवू इच्छितो की प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये ते गौरव आहे, ज्याच्याद्वारे प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्या खऱ्या ज्या समस्या आहेत ती म्हणजे शुद्धीकरण करण्याची जी समस्या आहे, आपल्याला शुद्ध होण्याची समस्या, त्याची गरज आपल्याला इथून दिसून येते. Many people say, I will worship Jesus if he can provide for me financially. कित्येक वेळेस आपण काही म्हणतात की मी प्रभू येशू ख्रिस्ताची आराधना करेन जर त्याने मला आर्थिक समस्येतून काढेल. Some will say, Jesus is worthy of my worship if he can heal me from this disease.
काही म्हणत असतील की प्रभूला मी आराधना करेन जर तो मला या आजारातून अमुक अमुक आजारातून बरं करेल. So people will give glory to Jesus if he does some miracles for them. कित्येक लोकांचे समज आहे की मी परमेश्वराला प्रभू येशू ख्रिस्ताला आराधना करेन जर त्याने असे चमत्कार केले तर. But the glory, the full glory of Jesus is not seen in watching him do miracles. प्रभू येशू ख्रिस्ताची पूर्ण महिमा किंवा गौरव ह्यात नाही की आपण त्याला चमत्कार करताना पाहावं. The full glory of the Lord Jesus Christ is seen when we confess that he alone is able to cleanse us from our sins. प्रभू येशू ख्रिस्तामधले गौरव खऱ्या रीतीने आपण तेव्हा पाहू जेव्हा आपण हे कबूल करू की फक्त प्रभू येशू ख्रिस्त आहे जो मला माझ्या पापांपासून शुद्ध करीतो. The full glory of the Lord Jesus Christ means that no one else can deal with this problem that we all have. प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये पूर्ण गौरव पाहणे म्हणजे हे समजणे की ही जी माझी समस्या आहे शुद्धीकरणाची पापापासून शुद्ध होण्याची ती फक्त आणि फक्त प्रभू येशू ख्रिस्तच करू शकतो. All of us are covered in the filth of sin, and Jesus alone is able and willing to cleanse us from our unrighteousness. आपण सर्व पापाच्या मैल आणि गंदगीनी भरलेलो आहोत आणि फक्त प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्याला ह्या गोष्टीतून शुद्ध करू शकतो. This is exactly what John writes in his letter, the epistle of 1 John chapter 1 verse 9. आणि हीच गोष्ट योहान आपल्या पत्रामध्ये पहिल्या पत्राच्या पहिल्या अध्यायाच्या 9व्या वचनामध्ये सांगत आहे. I wish we had the time to explore the further details of this story, but I need to tell you about the second half of the chapter also. वेळेच्या अभावाकारण आपण ह्या गोष्टीमध्ये अजून पाहू शकत नाही परंतु आपण आता या दुसऱ्या भागाकडे वळूया. So just for now, keep in mind the meaning of the first half of chapter 2. आतासाठी हे लक्षात घ्या की पहिल्या भागात आपण काय समजले आणि त्याचा काय अर्थ होता. So the story of the water into wine is meant to teach us that Jesus alone provides for our true need of purification. या भागात आपण पाहिलं की प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये गौरव पाहणे म्हणजे तो आपल्या पापाला शुद्ध करतो हे फक्त प्रभू येशू ख्रिस्तच करू शकतो. After these things happened, we read that Jesus went down to Jerusalem. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी घडल्यानंतर आपण पाहतो की प्रभू येशू ख्रिस्त यरुशलेमकडे गेला आहे. Verse 14, it says, Jesus found found in the temple those who were selling oxen and sheep and doves. आणि 14व्या वचनामध्ये आपण पाहतो आणि वाचतो की आणि मंदिरात गुरे मेंढरे व कबुतरे विकणारे आणि सराफ हे बसले त्याला आढळले. Jesus sees these money changers and he drives them and the animals out of the temple. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त असले विक्री करणाऱ्यांना पाहतो आणि तो या सर्वांना मंदिराच्या बाहेर हाकलतो. And in this second half of the chapter, we are seeing a similar pattern to the first half. आणि दुसऱ्या भागात सुद्धा पहिल्या अध्यायामध्ये जसा नमुना आपण पाहिला तसाच नमुना आपण या दुसऱ्या भागात पाहतो. We read that in verse 18, the Jews that were there ask him, "What sign do you show us as your authority for doing these things?" आणि 17व्या वचनामध्ये आपण पाहतो की माफ करा 18व्या वचनामध्ये पाहतो की यहुद्यांनी त्याला म्हटले आपण हे करिता तर आम्हास काय चिन्ह दाखविता. When I read this in verse 18, I think this is a strange question that they are asking him.
आणि जेव्हा मी हा 18वा वचन वाचला तेव्हा माझ्या मनात हा विचार आला की ही किती विचित्र असा प्रश्न या यहुद्यांनी विचारला आहे. If somebody came to my house or to my assembly and started making a mess, this is not the question I would ask them. जर कोणी माझ्या घरात किंवा माझ्या मंडळीत आला आणि अशा प्रकारचे गोंधळ ओढवला तर मी अशा प्रकारचा प्रश्न कधी विचारणार नाही. I would simply say, stop doing that. What do you think you're doing? आपण अ, 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 असा विचार करू की हे थांब, तू थांब, हे काय करत आहेस, काय तुझा काय विचार आहे, असा का करतोस तू? But they ask him the question, what sign will you show to demonstrate your authority? पण ते असा प्रश्न विचारतात की अ, हे करून तू कोणते चिन्ह दाखवतोस? So, in the same way that the first half of the chapter is meant to show us this sign, so also the second half of this chapter is meant to show us specifically a sign. तर पहिला भाग आपण जो पाहिला त्याच्यामध्ये पण योहान प्रभू येशू ख्रिस्ताचे काही चिन्ह दाखवू इच्छितो आणि त्याच प्रकारे दुसऱ्या अध्यायामध्ये सुद्धा प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या कार्यातून तो एक चिन्ह दाखवू इच्छितो. So, what is the meaning of the sign of the cleansing of the temple? तर मंदिरात जेव्हा तो मंदिराचं शुद्धीकरण करतो तर ह्यातून आपल्याला काय चिन्ह पाहायला मिळते? Jesus answers their question that his sign is that if the temple is destroyed, in 3 days he will raise it up. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त त्यांना उत्तर देत म्हणतो की ही त्याचं चिन्ह आहे की मंदिर पाडले तर तो 3 दिवसात उभं करेन. And the Jews said, it took 46 years to build this temple. Will you raise it in 3 days? 20व्या वचनामध्ये आपण पाहतो की यावरून यहुदी म्हणाले, हे मंदिर बांधावयास 46 वर्षे लागली आणि हे आपण 3 दिवसात उभारणार काय? And here again, just like the first half, the Jewish people are thinking of a man-made temple. आणि पुन्हा पहिल्या भागासारखे या भागात सुद्धा यहुदी लोक एक मानवी किंवा मानवने किंवा मनुष्याने बनवलेल्या गोष्टीचा विचार करत आहेत. But Jesus, verse 21, was speaking of the temple of his body, that is the body that God had made for him. पण 21व्या वचनामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं की तो आपल्या शरीररूपी मंदिराविषयी बोलत होता, जे शरीर परमेश्वराने त्यासाठी बनवलेले आहे. So they were thinking of a man-made temple, but Jesus was speaking of the God-made temple. यहुदी लोक मनुष्यांनी बनवलेल्या मंदिराबद्दल विचार करत होते, परंतु प्रभू येशू ख्रिस्त देवाने बनवलेल्या मंदिराविषयी सांगत होता. But we must understand first, what is the problem that Jesus was addressing when he drove out the animals and money changers from the temple? मग आपल्याला हा विचार केला पाहिजे की कोणत्या समस्या, काय प्रॉब्लेम, कोणती समस्या होती ज्याच्यामुळे प्रभू येशू ख्रिस्तानी मंदिरातून गुरेढोरे आणि या माणसांना हाकलले. In truth, these men and these animals were there because of some of the instructions that God gave in the Old Testament. वास्तविक पाहता हे जे गुरेढोरे आणि माणसे जे विक्री करतात ते या मंदिरात यासाठी आहेत कारण काही आदेश परमेश्वराने जुन्या करारात दिलेले. The commandment was those who came into the presence of God at the temple were meant to bring sacrifice. आणि आदेश अशा प्रकारे होता की जो कोणी परमेश्वराकडे येतो त्याने बलिदान द्यावे, म्हणून त्या बलिदानाची सामग्री घेऊन यावे. But during this time, it was very difficult to travel to Jerusalem. परंतु ह्या काळात यरुशलेममध्ये प्रवास करणे फार कठीण होते. And even Jesus and his disciples coming from Galilee had to travel several hours walking uphill to Jerusalem.
आणि म्हणून प्रभू आणि त्याच्या शिष्यांनी पण जेव्हा गलिलमधून यरुशलेमकडे प्रवास केला तेव्हा ते चालत वर अशा डोंगराकडे चालत आले आहेत. And it would have been impossible to bring your own animals for this difficult journey. आणि म्हणून लोकांना हे अशक्य होतं की स्वतःचेच गुरेढोरे घेऊन बलिदानासाठी एवढं वर चालत आणावं. And because during this time the Jewish people were scattered into very different kingdoms, they all would have been using different currencies to buy these animals. आणि कारण हे यहुदी लोक जगभरात पसरलेले, तर जेव्हा ते येत असतील तेव्हा त्यांचे जे पैसे होते ते पण वेगवेगळे होते. आपल्या देशाचे वेगवेगळे पैसे होते त्यांच्याकडे. So under the system of Moses, you must bring an animal for coming to the temple, but you cannot bring your own animal from a great distance because of these challenges. मग मोशेच्या नियमानुसार बलिदानासाठी आपले वासरू किंवा मेंढरे जे काय आहे ते घेऊन यायचे. पण आता परिस्थिती अशी झाली की एवढ्या लांबून आपली स्वतःचे गोष्टी आणणे फार अशक्य होते. All of this to say that previously the access to the presence of God had many barriers in the way. आणि आपण असंच म्हणू शकतो की परमेश्वराच्या सानिध्यात येण्यासाठी पूर्वी भरपूर अडथळा येत असत. It was very difficult to have access to the presence of God, and many men would put themselves in the way. आणि परमेश्वराच्या सानिध्यात येणे हे कठीण गोष्ट होती आणि त्यात कित्येक व्यक्ती मध्ये मध्ये आड येत होते. People would say, "Oh, well, you need to take a sacrifice, so let me sell you this animal so that you can go to worship." मग काही म्हणत असतील की तुम्हाला बघा बलिदान द्यायचे आहे, तर मी एक योग्य अशी गोष्ट तुम्हाला विकतो, योग्य असा प्राणी तुम्हाला विकतो ज्याच्यामुळे तुम्ही ते बलिदान करू शकता, तुम्ही मला पैसे द्या. Another would say, well, if you want to buy that animal, you can't use the money from that part. You need to use the money from Jerusalem. So let me help you exchange that money. मग दुसरा कोणतरी असं म्हणत असेल की बघ तुम्हाला ती गोष्ट विकत घ्यायची आहे, पण त्या गोष्टीसाठी तुम्ही ह्या पैशांनी नाही विकत घेऊ शकत. आपण पैसे चलन मी तुम्हाला एक्सचेंज करून देतो. In the same way, today, many people will tell you, well, if you want to worship God, you need me to explain and help you with all of these things. आजच्या युगात सुद्धा असंच काहीतरी होत आहे. काही म्हणत असतील की तुम्हाला परमेश्वराची आराधना करायची आहे, मी तुम्हाला मदत करेन आणि शिकवेन आराधना कशी करायची. The response of the Lord Jesus in this situation is in anger at those who have made the worship of God into a business. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचा जो क्रोध आहे तो त्यांच्या विरुद्ध आहे, ज्यांनी परमेश्वराची आराधना हे एक व्यवसाय म्हणून चालू केला आहे. The access to the presence of God is not something that is the responsibility of men. परमेश्वराच्या सानिध्यात येणे ही मनुष्यांनी केलेली बाब नाही आहे. So what Jesus is saying in answering what sign is he showing, he is answering the question that they should have been asking. Would you repeat that again? Yeah, when Jesus gives them the answer to their question, he is in fact answering the question that they should have been asking. Okay. करेक्ट, थँक्यू. तर प्रभू येशू ख्रिस्त जेव्हा त्यांची प्रश्नांची उत्तरं देतो, तो अशा प्रकारे देतो की त्यांना हे कळलं पाहिजे की त्यांनी कोणता प्रश्न विचारला पाहिजे होता. They are asking, what gives you the authority to do these things in the temple? त्यांचा प्रश्न हा आहे की तुला कोणी अधिकार दिला ह्या सगळ्या गोष्टी तू मंदिरात करतोस. And he is answering the question, what is required in order to truly have access to God the Father? आणि तो अशा प्रकारे उत्तर देतो की प्रश्न असा असला पाहिजे की परमेश्वराच्या सानिध्यात जाण्यासाठी कोणत्या गोष्टींची गरज आहे.
John writes in verse 21, he was speaking of the temple of his body. योहान अ, अ, हे स्पष्ट करतो की प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्या आपल्या शरीररूपी मंदिराबद्दल सांगत आहे. Uh, this is meaning to show us that the glory of Jesus is not that he has authority to send out the animals. त्याला हे सांगायचं की त्याची महिमा, त्याचा गौरव ह्यात नाही की तो गुरंढोरं बाहेर हाकलतो. But rather, the full glory of the Lord Jesus is that he, through his broken body, gives us true access to the Father. तर त्याला हे सांगायचं की त्याची गौरव, खरे गौरव ह्यात आहे की तो स्वतःचे शरीर तोडण्यास देतो, यासाठी की त्याच्या ह्या कृत्यांद्वारे आपल्याला परमेश्वराच्या सानिध्यात जाण्यास जागा मिळेल. So when we put these two stories together, we see a beautiful reality and a presentation of the glory of the Lord Jesus. मग ह्या दोन गोष्टी जेव्हा आपण एकत्र आणतो तेव्हा आपल्याला ही सुंदर गोष्ट दिसून येते की प्रभू येशू ख्रिस्ताचे खरे गौरव काय आहे. I have always thought it was so strange that in John's gospel, we do not have the record of Jesus giving the instructions for the Last Supper, the Lord's Supper. मी नेहमी आश्चर्य करत होतो की योहान वर्तमानामध्ये कुठेच दिलं नाहीये की प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्या शेवटचा जो आदेश देतो जेव्हा तो भाकर मोडतो. The other three gospels give very specific details about the giving of the Lord's Supper. आणि बाकीच्या शुभवर्तमानात आपल्याला पाहायला मिळतं की भाकर देतो ह्याविषयी सांगितलं आहे. But John hardly mentions it at the end of his gospel. आणि योहान शुभवर्तमानात योहान एकदम शेवटी ह्याचा फक्त उल्लेख करतो. That is because he is giving us the opportunity here in chapter 2 to see the realities of the Lord's Supper if we are able to see with understanding. तर त्याचं कारण हे आहे, कारण तो ह्या भागात दुसऱ्या अध्यायामध्ये तो आपले शरीर भाकर म्हणून देतो हे समजवत आहे, पण हे फक्त आपल्याला तेव्हाच कळेल जेव्हा आपण त्या नजरेने आणि त्या दृष्टिकोनातून ते समज घेऊन आपण वाचतो. We know that the Lord's Supper, the bread and the wine, these are signs that are meant to point us to the glory of the Lord Jesus. आपल्याला हे कळतं की भाकर आणि प्याला हे चिन्ह आहेत जे आपल्याला प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या दिशेने आपल्याला नेते. Here in John chapter 2, we have two signs that are meant to show us these same things. आणि ह्या अध्याय योहान वर्तमान दुसऱ्या अध्यायामध्ये ह्या दोन्ही गोष्टी आपल्याला तीच गोष्ट सांगायचा प्रयत्न करतात. So in the first half, we have the sign with the wine pointing to the purification from our sins. तर पहिला भाग जे द्राक्ष रस आहे त्यातून आपल्याला हे चिन्ह मिळतं की आपल्याला त्यातून शुद्ध व्हायचे आहे. And in the second half, we have the sign, meaning the broken body of the Lord Jesus, pointing to true access to the Father. आणि दुसऱ्या भागामध्ये आपण पाहतो की प्रभू येशू ख्रिस्ताचे शरीर मोडले गेले यासाठी की आपल्याला परमेश्वराच्या सानिध्यात जायला मिळेल. So the glory of the Lord Jesus is not limited to doing miracles or sending away animals, but the glory of the Lord Jesus is in the forgiveness of sins and the bringing us into the presence of God. प्रभू येशू ख्रिस्ताचे गौरव ह्यात नव्हे की तो कसा चमत्कार करतो आणि तो कसे गुरंढोरांना हाकलून लावतो, परंतु प्रभू येशू ख्रिस्ताचे गौरव ह्यात आहे की तो कसा आपल्या रक्ताने शुद्ध करतो आणि आपल्या शरीराने परमेश्वराच्या सानिध्यात आपल्याला नेतो. And in this way, as we begin to read John's gospel, we are learning that the glory of Christ is much greater and much deeper than we see at first glance. आणि अशा प्रकारे जर आपण अभ्यास करत गेलो तर आपल्याला कळेल की प्रभू येशू ख्रिस्ताचे गौरव किती खोल आणि किती महान आहे, जे आपल्याला अशा साध्या नजरेने आणि वरवरच्या वाचनाने दिसून येणार नाही.
And so in the upcoming sessions, we'll continue to study John's gospel this way. आणि येत्या काही दिवसांमध्ये आपण अशा प्रकारे योहानकृत शुभवर्तमानचा अभ्यास करणार आहोत. So that we can accomplish two purposes, one of worshiping the Lord Jesus more deeply and of evangelizing the unbelievers more clearly. तर ह्यातून आपण दोन गोष्टी पाहणार आहोत. एक प्रभू येशू ख्रिस्ताची आराधना योग्यरित्या आणि खोल, आणि सुवार्ता सांगणे योग्यरित्या आणि खोल. So let's commit our time to the Lord. Let me just close in a word of prayer. Blessed God, our Father, we thank you for the time that you've given us. We pray that you would bless this time of study, and in the upcoming sessions, you would bless my dear brother Fred also to minister to the saints and encourage these thoughts to our hearts in the days to come. We pray to the glory of the name of the Lord Jesus Christ. Thank you, brother. Thank you, dear brother, for a wonderful session. बहुत ही सुंदरता से भाई साइमन जॉर्ज ब्रदर ने हमें यूहन्ना के द्वारा लिखी गई सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के द्वारा परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के महिमा के बारे में कितने सुंदरता से उन्होंने दो बातों को हमारे बीच में रखा है. जिस प्रकार से उन्होंने कितनी खूबसूरती से ये यूहन्ना का वो पद को हमें याद दिलाया कि हम मानव जाति की ज़रूरत क्या है करके, हमारे भौतिक ज़रूरतों से बढ़कर हमारे आत्मिक ज़रूरतों की ओर प्रभु यीशु मसीह इस चिन्ह के द्वारा हमारे ध्यानों को, हमारे विचारों को आकर्षित कर रहे हैं. इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज भाई साइमन जॉर्ज ब्रदर के द्वारा हमें इस बात की ओर प्रभु ने लेकर आए. केवल वही नहीं बल्कि हमें उनके उस अध्याय के दूसरे भाग जिसमें हम इस प्रकार से देखते हैं कि किस प्रकार से केवल शुद्धिकरण की बात ही नहीं बल्कि मनुष्य जाति को यहूदियों से शुरू करते हुए बाकी सारे मानव जाति को भी परमेश्वर के सम्मुख लाने की जो ज़रूरत है वो पूर्ण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के उसी कार्य के द्वारा उनकी महिमा जिस प्रकार से प्रकट होना है, और जिस महिमा के बारे में हम यूहन्ना की इस लिखी गई सुसमाचार में हमारे इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा भाई साइमन जॉर्ज के द्वारा हम मनन करेंगे आने वाले ये सेशंस के लिए और आने वाले ये पढ़ाई के लिए हम प्रभु की ओर देखेंगे. धन्यवाद देते हैं एक और बार सुंदर रीति से जो वचन को भाई ने हमारे बीच में आज यहाँ पर रखा है.